परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड अव्यक्त कब होता है, जो कि आपने पहले डिटेल में इसकी चर्चा नहीं हुई है अभी तक। तो आज हमें ये बताइए कि ब्रह्मांड अव्यक्त कब होता है और उस वक्त आत्माओं की क्या स्थिति होती है, और उस वक्त पृथ्वी लोक पे क्या होता है, सूक्ष्म जगत में क्या होता है, कारण जगत में क्या होता है, और आत्मा जीवात्मा की क्या स्थिति होती है। परम शांति। परम शांति। आज हम व्यक्त दुनिया अव्यक्त कर्म बन जाती है उसके बारे में बताएंगे कि कल्प प्रलय में पूरी व्यक्त दुनिया अव्यक्त बन जाती है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले समझेंगे कि कल्प प्रलय कब होता है। देखो, व्यक्त दुनिया माना पांच तत्वों की दुनिया, माना साकारी दुनिया, जो मनुष्य अपनी दृष्टि से, साकारी चरम चक्षु से जो देख सकता है, उनको व्यक्त दुनिया कहते हैं। और जो अव्यक्त दुनिया माना जो चरम चक्षुओं से नहीं दिखती, उनको अव्यक्त दुनिया कहते हैं। तो व्यक्त दुनिया माना पांच तत्वों की दुनिया अव्यक्त में कब कन्वर्ट हो जाती है, वो कल प्रलय के बारे में आप जानिए। कल प्रलय में व्यक्त दुनिया अव्यक्त बन जाती है। तो सबसे पहले चार युगों का वर्णन तो जानते ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग 4,32,000 साल का होता है। इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग होता है। चार युगों का टोटल 43,20,000 साल होता है। तो उसमें चार युग माना एक महायुग पूरा होने पर, महायुग में धरती पर अर्ध प्रलय होता है। केवल धरती पर अर्ध प्रलय होता है। वो शंकर का काम होता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शंकर धरती पर अर्ध प्रलय विनाश कर देता है। मतलब अच्छी आत्माएं बच जाती हैं और पापी आत्माएं का विनाश हो जाता है। पापी मनुष्यों का विनाश हो जाता है। धरती पर मनुष्यों का प्रलय होता है। धरती पर प्रलय होने से जो बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में थोड़े कुछ बच जाते हैं, वो सतयुग में रहते हैं, वो सुधर जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो पूरा मैंने कई वीडियो में उसके महाकाल चक्र के बारे में मैंने वीडियो बनाई, उसमें आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में मिलूंगा। तो ऐसे 71 बार महायुग होते हैं, चार युग पूरे होते हैं, इनको चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग पूरा होने पर पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है। इसलिए मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। इसलिए मनुष्य जाति खत्म हो जाती है। इसको मनवंतर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। जब मनवंतर होता है तो मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, तब मनुष्य शत्रुपा का टाइम पूरा हो जाता है। तो ऐसे 71 युगांतर पूरा होने पर, 71 युगांतर माना चार युग 71 बार घूम जाते हैं, तो उसका समय आप देखो कितने बार होता है। फिर ऐसे, इसको एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर एक कल्प प्रलय होता है। तो कल्प प्रलय में समय जो होता है, 1000 युगांतर बराबर एक कल्प प्रलय होता है। 1000 युगांतर, 1000 बार धरती पर अर्ध प्रलय हो जाता है। 14 बार धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है, मनवंतर हो जाता है, तब कल्प प्रलय होता है। तब भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तब कल्प प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके पूरे भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक तीनों को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो तीनों जलाकर भस्म हो जाना माना धरती भी उसी टाइम पर खत्म हो जाती है। पांच तत्व भी नहीं रहता है। पांच तत्वों की दुनिया रहेगी तो उसको व्यक्त दुनिया कहेंगे। माना धरती भी पिघल जाती है। इतनी गर्मी, 12 सूर्य की रोशनी में तो धरती कैसे टिकेगी। तो धरती का आयुष भी एक कल्प का होता है। एक कल्प माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। धरती की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल होती है। तो ब्रह्मा की दिन में इतना समय होता है, 4 अरब 32 करोड़ साल में भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। उसमें जो कमजोर आत्माएं होती हैं
वो 12 सूर्य की रोशनी जब भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करते करते हैं, तब जो सब कुछ मना पूरी व्यक्त दुनिया अग्निमय हो जाके जलकर खत्म हो जाती है, अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाती है। तो अग्नि तत्व भूलोक, भूभुरुलोक, स्वर्गलोक में अग्नि तत्व इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि तीनों लोक में कोई आत्मा तो फिर अग्नि तत्व इतना बढ़ने पर 12 गुना अग्नि तत्व बढ़ जाए तो कुछ भी रहेगा नहीं, सब जलकर, धरती भी जलकर भस्म हो जाएगी, अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाएगी, सब कुछ तीनों लोग अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। तो उसको ब्रह्मा का एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, इतनी ही रात होती है। तो धीरे धीरे फिर जो आत्माएं होती हैं, जो कमजोर आत्माएं तो जलकर खत्म हो जाती, जो अग्नि तत्व वाली आत्माएं होती हैं, अग्नि तत्वों से बनी हुई आत्माएं होती हैं, वो अग्नि तत्वों में जलकर खत्म हो जाती है। और बाकी की आत्माएं हैं, वो आत्माएं पावरफुल जो आत्माएं हैं, वो भूलोक से होकर, भूभुरुलोक से होकर, स्वर्गलोक से होकर, स्वर्गलोक से ऊपर वाले लोकों में चली जाती हैं, जैसे महालोक में चली जाती है। क्योंकि आत्माएं जो अग्नि तत्वों से ऊपर वाली आत्मा है, जो कोई परम अग्नि से बनी है, कोई परम वायु से बनी है, कोई परम आकाश से बनी है, वो आत्माओं का विनाश नहीं होता। अग्नि तत्वों में परम तत्व वाली आत्माओं का विनाश नहीं होता। तो वो आत्माएं ऊपर चली जाती है, महालोक में चली जाती है। और बाद में धीरे धीरे अग्नि तत्व को खत्म करने के लिए बहुत बारिश की जाती है, बहुत बारिश की जाती है बाद में। और बारिश करने पर धीरे 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 सागर बनता है, धीरे धीरे जल तत्व बनता है, और जल तत्व के अंदर धीरे धीरे मिट्टी तत्व भी बनाना प्रोसेस कर लेते हैं, मिट्टी तत्व बन जाता है। फिर धीरे धीरे जल और मिट्टी से जब धीरे 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 वायु भी बन जाता है, वायु तत्व, वायु देवता वायु क्रिएट करते हैं, जल देवता जल क्रिएट करते हैं, और धरती माता होती है धरती क्रिएट करती है। तो धीरे 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 जब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, मतलब टोटल 8 अरब 64 करोड़ साल पूरा होता है, तब धीरे धीरे धरती नई बनती है, उस पर सागर बनते हैं, जल तत्व वायु तत्व ये बना देते हैं, और 5 तत्वों की दुनिया बनती हैं। तब धीरे धीरे ऊपर से आत्माएं महालोक से गई हुई, महालोक में गई हुई आत्माएं वापस ये 5 तत्वों की दुनिया में आती हैं महालोक से, और धीरे धीरे वो आत्माएं सीधी महालोक से स्वर्गलोक में नीचे आती हैं, स्वर्गलोक से नीचे फिर दूसरे लोक में आती हैं, और फिर धीरे धीरे 3 तत्वों से वो 5 तत्वों की दुनिया में आती हैं। तब पहला मनवंतर शुरू होता है। तो ब्रह्मा मनुष्यरूपा को धरती पर भेजते हैं, और धरती पर मनुष्यरूपा आकर फिर मनुष्य सृष्टि को सर्जन करते हैं। तो मनुष्यरूपा का उसी टाइम समय शुरू होता है, मनुष्यरूपा का राज शुरू होता है, पहला मनवंतर शुरू होता है। तो उसी टाइम ऊपर गई हुई आत्माएं, जो महालोक में गई थी आत्माएं, अव्यक्त दुनिया जब बनी थी, तब महालोक से धीरे धीरे नीचे आ जाती हैं आत्माएं, और धीरे धीरे कोई स्वर्गलोक में रह जाती हैं, कोई नीचे स्वर्गलोक से भी नीचे उतरती हैं, तो बुबुरु लोक में आ जाती हैं, दूसरे लोक में आती हैं, फिर धीरे धीरे साकार सृष्टि माना मृत्यु लोक में माना 5 तत्वों की दुनिया आती है। तो शुरू में तो सतयुग स्टार्ट होता है। तो सतयुग में धीरे धीरे स्टार्ट होती है, तो आत्माएं बहुत कम होती हैं, सतो प्रधान होती हैं, वहाँ पाप ऐसी दुनिया नहीं होती, एकदम सतो प्रधान दुनिया होती है। फिर धीरे धीरे ऊपर से आत्माएं नीचे आती हैं, आती जाती हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ती है, संकल्प बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं धरती पर। सारी धरती पर जैसे सारी धरती पर एक राज होता है, एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होता है धरती पर सतयुग में। त्रेता में भी ऐसा ही होता है। बाद में धीरे धीरे धरती पर विभाजन होकर धीरे धीरे त्रेता में फिर गिर जाती हैं, फिर द्वापर और फिर कलह युग, मतलब लड़ाई झगड़े का युग हो जाता है। तो ऐसी तरह 4 युग होता है। तो ये व्यक्त दुनिया और अव्यक्त दुनिया के बारे में बताया। बाद में तो कल्प प्रलय से महाकल्प प्रलय होता है। बाद में कल्प प्रलय से आगे, कल्प प्रलय तो ब्रह्मा का एक दिन होता है।
मगर ऐसे अनेकों कल्प प्रलय होने के बाद ब्रह्मा की आयु जब 100 साल होती है, तब ब्रह्मा की 100 साल में शिव के पास, निराकार शिव जो पर ब्रह्म परमेश्वर, उसके पास पावर 90% खत्म हो जाती है, 10% रह जाती है। तब निराकार शिव पर ब्रह्म परमेश्वर सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लेते हैं। उसको विसर्जन, ब्रह्मांड का विसर्जन कहते हैं। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, गैलेक्सी माना आकाश गंगा, पूरी आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसमें अरबों सोलर सिस्टम, अरबों सूर्य माना अरबों ब्रह्मांड है। तो एक गैलेक्सी आकाश गंगा कहते हैं। वो भी महाशिव महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। मैं पुरानी कई वीडियो में महाकाल प्रलय में बता चुका हूँ, और अभी तो बेहद का महाकाल प्रलय होना है, तो सब समझते हो। तो डिटेल में जानने के लिए बेहद का महाकाल प्रलय की वीडियो भी हैं, बुक भी हैं, आप देखिए, समय पूरा पता लग जाएगा कि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए समय, कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड पे भी बोला हुआ है कि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्योंकि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर एक कल्प प्रलय होता है। मतलब एक धरती पर 1000 युगांतर होता है, मतलब दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। परम शांति। పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి అవినాశి అవ్యక్త బ్రహ్మాండము ఎప్పుడు అవుతుంది అనగా, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి వ్యక్త బ్రహ్మాండము అవ్యక్త బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడు అవుతుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. పరం శాంతి బాపూజీ, ఈరోజు మేము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నాము. బ్రహ్మాండము అవ్యక్తంగా ఎప్పుడవుతుంది? ఏదైతే మీరు బ్రహ్మాండం గురించి ఫస్టే చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది, కానీ అవ్యక్తం ఎప్పుడవుతుంది అన్నటువంటి చర్చ మనకు ఎప్పుడు జరగలేదు. ఇప్పుడు దీని గురించి మాకు వివరంగా చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతబాయ్. ఆ సమయంలో, అంటే బ్రహ్మాండం అవ్యక్తమైనటువంటి సమయంలో ఆత్మలు యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఆ సమయంలో పృథ్వీ లోకంలో ఏమేమవుతూ ఉంటుంది? సూక్ష్మ జగత్తులో ఏమి జరుగుతుంది? కారణ జగత్తులో ఏమి జరుగుతుంది అని, ఆత్మ జీవాత్మ యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది కొంచెం వివరించండి అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, ఈరోజు మనం ఉన్నటువంటి ప్రపంచము వ్యక్త ప్రపంచము. అందుకని ఈ ప్రపంచమే వ్యక్తలోకం, మృత్యులోకం అనవచ్చు. ఇప్పుడు మనం టాపిక్ అవ్యక్తంగా ఎప్పుడవుతుంది అని. దీని గురించి చెప్పటానికి ముందు కల్ప ప్రళయం గురించి పూర్తిగా మీకు అర్థం కావాలి. ఎప్పుడైతే కల్ప ప్రళయం జరుగుతుందో వ్యక్త ప్రపంచం వ్యక్తము, బ్రహ్మాండము అవ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది. దీని గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ కల్ప ప్రళయం ఎప్పుడవుతుంది అంటే, ఈ వ్యక్త ప్రపంచంలో పంచతత్వాల ప్రపంచము, సాకారి సృష్టి, మానవుల యొక్క దృష్టితోటి, సాకారి చర్మ చక్షులతోటి దీన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనుషులకి కనిపించేటువంటి ప్రపంచమంతా సాకార ప్రపంచం, వ్యక్త ప్రపంచం. అందుకని దీన్ని వ్యక్త ప్రపంచం, వ్యక్త బ్రహ్మాండము అని అనవచ్చు. ఇకపోతే ఏదైతే అవ్యక్త ప్రపంచం అని అంటూ ఉన్నారో అది చర్మ చక్షుల ద్వారా మీరు చూడలేరు. అదే అవ్యక్త ప్రపంచము.
వ్యక్త ప్రపంచము అంటే పంచతత్వాలు అవ్యక్త ప్రపంచంగా అది కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ వ్యక్త ప్రపంచానికి మూలము అవ్యక్తమే, పంచతత్వాలకి మూలము పరమతత్వము. దాని లోపలికి ఇది కన్వర్ట్ అవుతుంది. కల్ప ప్రళయం గురించి మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, ఇప్పుడు వినండి. కల్ప ప్రళయంలో వ్యక్త ప్రపంచం అవ్యక్తంగా అవుతుంది. కల్ప ప్రళయం జరిగేటువంటి సమయము ఫస్ట్ ఇక సత్యయుగం, 4 భూమి మీద 4 యుగాలు వర్ణన మీకు తెలిసిందే. ఈ చతుర్యుగాలు సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు పూర్తి అవ్వటానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు పడుతుంది. తరువాత ఏదైతే ఇలాంటి చతుర్యుగాలు 1000 పూర్తవుతే ఒక మన్వంతరం పూర్తవుతుంది. 4 యుగాలు కలిపితే 43,20,000 సంవత్సరాలు. 4 యుగాలు అంటే ఒక మహాయుగము. మహాయుగం భూమి మీద అయిపోతే అర్ధప్రళయం జరుగుతుంది. అప్పుడు భూమి మాత్రమే అర్ధప్రళయంలో జీవరాశులు సమాప్తం అవ్వటం, శంకరుడు యొక్క పేరు ద్వారా మరి వినాశనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ ద్వారా సర్జన్, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనము అనే కీర్తన ఉన్నది. మరి శంకరుడు ద్వారా అని శాస్త్రాల్లో రాశారు. ఈ భూమి మీద అర్ధ ప్రళయం వినాశనం చేసేది అంటే మంచి ఆత్మల్ని ఉంచి పాపి ఆత్మలను సమాప్తం చేయటం. పాపి మానవుల యొక్క వినాశనము అర్ధ ప్రళయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. భూమిపైన మానవుల యొక్క ప్రళయం అనే చెప్పవచ్చు దీన్ని. భూమి మీద ప్రళయం అవ్వటంతో మరల 4 యుగాలు మిగిలినటువంటి మానవులతోటి రచన చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అర్ధ ప్రళయంలో కూడా పాపి ఆత్మలే, బలహీన ఆత్మలే విడిపోతారు. పుణ్యాత్మలు, శ్రేష్ఠ ఆత్మలు రక్షించబడతారు. వీరి ద్వారానే మళ్ళా సతయుగం అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా చక్రం అనేది పూర్తవుతుంది. దీని గురించి నేను మహాకాల చక్రం గురించి పాత వీడియోలో చెప్పాను. ఒకసారి డీటెయిల్గా వినండి. ఇలాగా 71 సార్లు మహాయుగాలు, 4 చతుర్యుగాలు పూర్తయిపోతే అప్పుడు ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే ఒక మనువు యొక్క కాలమానం పూర్తవుతే మన్వంతరం, మనువు యొక్క సృష్టి కథమవుతుంది. మానవ జాతియే కథమవుతుంది. మానవుల యొక్క సృష్టికి రచయిత మనువు. మన్వంతరం పూర్తవుతే, మనువు కాలం పూర్తవుతే మానవులందరూ కూడా కథమైపోతారు. దీన్ని మన్వంతర ప్రళయం అని అంటూ ఉంటారు. మను సృష్టి కథమైనట్టు, ఈ బ్రహ్మాండంలో సృష్టి కథమైనట్టు ఏమీ కాదు. ఇది భూమి మీద జరిగే విషయం. మను సత్తురూప వారి యొక్క టైం పూర్తయిపోయింది. దీని విధంగా మళ్ళా ఇంకొక మనువు వస్తారు. మన్వంతరం మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాంట్లో చతుర్యుగాలు ఇలాగ జరుగుతూ ఉంటుంది. 14 మన్వంతరాలు అంటే 14 మనువుల యొక్క కాలాలు పూర్తయితే కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. బ్రహ్మకు 1 రోజు అన్నట్లు 1000 చతుర్యుగాలు ఒక కల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. 1000 సార్లు భూమి మీద ప్రళయాలు జరుగుతాయి అని అర్థం. 14 సార్లు భూమి మీద పూర్తిగా ప్రళయం జరుగుతుంది. దీన్ని మన్వంతర ప్రళయము అంటే. కల్ప ప్రళయం మరి ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, ఏదైతే కల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉందో భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోక 3 లోకాలు కథమైపోతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క కల్ప ప్రళయంలో. మరలా కల్ప ప్రళయం తర్వాత విష్ణు సూర్యుడి లోపల ప్రవేశించి 12 సూర్యుల్లాగా, ఆదిత్యుల్లాగా అగ్నిని పుట్టిస్తూ ఉంటారు, వర్షింపజేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోక 3 లోకాలు జలం పూర్తిగా దగ్ధమైపోతూ ఉంటాయి. అగ్ని లోపల 3 దగ్ధమైపోయి భస్మం అయిపోవటము అంటే ఆ టైంలో పూర్తిగా భూమి కూడా కథమైపోతుంది.
పంచతత్వాలు కూడా ఖతమైపోతాయి అని కాదు, పంచతత్వాల ప్రపంచం సమాప్తమవుతుంది అని. పంచతత్వాల ప్రపంచం ఉంటేనే అది వ్యక్త ప్రపంచం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే భూమి కూడా కరిగిపోతూ ఉంటుందో ఆ వేడికి ద్వాదశ ఆదిత్యుల యొక్క వెలుగులో, అగ్నిలో భూమి ఎలా నిలబడుతుంది? భూమి యొక్క ఆయుష్ ఒక కల్పమే అని చెప్పవచ్చు. కల్పము అంటే మీకు తెలుసు 4 అరబ్బుల 32 కోట్ల సంవత్సరాలు అని. అంటే భూమి వయసు అంతే, 4 అరబ్ 32 కోట్ల సంవత్సరాలు. బ్రహ్మకు ఒక రోజుతో భూమి ఆయుష్ పూర్తవుతుంది. భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం కూడా ఖతమైపోతాయి. దీనిలో ఉన్న బలహీన ఆత్మలు సమాప్తమవుతారు. ద్వాదశ ఆదిత్యుల యొక్క వెలుగు విష్ణువు ద్వారా రావటము అంటే పూర్తిగా వ్యక్త ప్రపంచాన్ని అవ్యక్తంగా చేయటం, వ్యక్త ప్రపంచాన్ని ఖతం చేయటం. అగ్నిమయమైపోతుంది, కాలి దగ్ధమైపోతుంది, అగ్నితత్వంలోకి పరివర్తన అవుతుంది. అగ్నితత్వము భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం యొక్క అగ్నితత్వము అంతా సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. 3 లోకాలులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఈ అగ్నితత్వంలో కొన్ని భస్మైపోతూ ఉంటాయి. 12 రెట్ల అగ్నితత్వం పెరిగిపోతుంది కదా. ఒక సూర్యుడు అయితే త్రిలోకాలు ఉంటాయి. భూమి మీద మార్పులు రావచ్చు, ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము జరగవచ్చు. ఇది కల్ప ప్రళయం కదా. ఈ కల్ప ప్రళయంలో ద్వాదశ సూర్యుల యొక్క ప్రకాశం ఇది దేవతలు కూడా సహించలేరు. అందుకని 3 లోకాల వరకు ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. తగలబడి భూమి కూడా భస్మం అయిపోతుంది, అంటే అగ్నితత్వంగా పరివర్తన అయిపోతుంది. ఈ అంతా కూడా 3 లోకాల లోపల కూడా ఈ పరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మకు ఒక రోజు పూర్తి అవటంతో అగ్నితత్వంగా మారిపోతుంది. పూర్తిగా పంచతత్వాలు సమాప్తమవుతాయి భూమి మీద, భూమితో సహా. అంటే పంచతత్వాలు అంటే ఆకాశము, భూమి, అగ్ని, వాయువు అనేది ఈ 3 లోకాల లోపల క్రింద ఉంటూ ఉంటుంది కదా. 3 లోకాల్లోనూ ఉంటూ ఉంటుంది. దేవతల దగ్గర 3 తత్వాలు ఉంటాయి. జలము, భూమి ఉండదు, ఆకాశము, అగ్ని, వాయువు ఉంటుంది. అది కూడా సమాప్తమవుతుంది కల్ప ప్రళయంలో అని అర్థం. భూమి మీద అయితే ఇంకా ఉన్న జలము, భూమి, ఆకాశము, అగ్ని, వాయువు మొత్తం సమాప్తమవుతుంది. అంటే 4 అరబ్ 32 కోట్ల సంవత్సరాల తరువాత పంచతత్వాలు పూర్తిగా విష్ణు యొక్క అగ్ని, ద్వాదశ అగ్నితోటి సమాప్తం అవుతుంది అని అర్థం. మరలా కూడా రాత్రి, బ్రహ్మకు రాత్రి అవుతుంది. నెమ్మదిగా మళ్ళా ఆత్మల యొక్క రచన జరుగుతుంది. బలహీన ఆత్మలందరూ కూడా కాలి దగ్ధమైపోతూ ఉంటారు. అగ్నితత్వం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉంటారు. అగ్నితత్వంతో తయారైన ఆత్మలు ఉన్నారు, వాయుతత్వంతో తయారైన ఆత్మలు ఉంటారు, ఆకాశతత్వంతో తయారైన ఆత్మలు ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు వాయుతత్వంతో తయారైన ఆత్మలు సమాప్తం అవుతారు, జలతత్వంలో ఉన్న ఆత్మలు సమాప్తం అవుతూ ఉంటారు. ఇక మిగతా ఆత్మలు ఉంటారు అని అర్థం. పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ భూలోకాన్ని, భువర్లోకాన్ని, స్వర్గలోకాన్ని కూడా దాటుకొని, స్వర్గలోకాన్ని నుండి కూడా దాటుకొని మహర్లోకానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. భువర్లోకం నుండి స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు, స్వర్గలోకం పైన ఉన్నటువంటి లోకాలకు, మహర్లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇలాగా ఆత్మలు అగ్నితత్వం పైకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతూ ఉంది. అంటే స్వర్గలోకం వరకు కూడా ద్వాదశ సూర్యుల యొక్క అగ్ని అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క అగ్ని కూడా పరమ అగ్ని నుండి తయారైంది. కొంతమంది ఆత్మలు పరమ వాయువు నుండి తయారైన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు పరమ ఆకాశం నుండి తయారైన ఆత్మలు ఉంటారు. ఈ ఆత్మలు మాత్రం వినాశనం కారు.
అగ్నితత్వంలో పరమతత్వం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వినాశనం కారు. ఈ విష్ణు యొక్క అగ్ని కూడా పరమ అగ్నిని సమాప్తం చేయలేదు కదా. స్థూల అగ్నితో ఉన్న ఆత్మల్ని సమాప్తం చేయగలుగుతుంది విష్ణు యొక్క ద్వాదశ అగ్ని అనేది. అందుకనే పరమ అగ్నితో తయారైనటువంటి ఆత్మలు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, మహర్లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత నెమ్మదిగా అగ్నితత్వం కూడా సమాప్తమవుతుంది. చాలా కుంభపోత వర్షం అనేది కురుస్తూ ఉంటుంది. ఆ వర్షం తర్వాత నెమ్మదిగా సముద్రం తయారవుతుంది. నెమ్మదిగా జలతత్వం తయారవుతుంది. అగ్ని నుండి జలము, జలము నుండి భూమి అనేది వస్తుంది. మట్టి తత్వం తయారవుతుంది. ఈ యొక్క ప్రాసెస్లో పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. మట్టి తత్వం తయారవటంతో నెమ్మదిగా వాయువు కూడా తయారవుతుంది. వాయుతత్వం అనగా వాయుదేవత అనేది పుట్టుకొస్తారు, క్రియేట్ అవుతారు. జలదేవత జలాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. భూమాత భూదేవి భూమిని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి పూర్తవుతుంది. అనగా అప్పుడు 8 అరబ్ 64 కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. మళ్ళీ నెమ్మదిగా కొత్తగా ఈ యొక్క భూమి మీద జనరేషన్ అనేది, రచన అనేది బ్రహ్మ నిద్రపోయి లేచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ యొక్క అయితే సముద్రం తయారైందో జలం వర్షంతో జలతత్వం వాయుతత్వం తయారవుతుంది. మరలా పంచతత్వాల ప్రపంచం తయారవుతుంది. నెమ్మదిగా పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మహర్లోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచంలోకి వస్తారు. మహర్తత్వం నుండి నెమ్మదిగా ఆత్మలు సీదా మరి స్వర్గలోకానికి వస్తారు. స్వర్గలోకం నుండి క్రింద లోకానికి, ఆ క్రింద లోకం నుండి 3 తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు పంచతత్వాల్లో కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఫస్ట్ మన్వంతర ప్రళయం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ మళ్ళా మనుసత్తు రూపాలను ఇంకొకరిని భూమి మీదకు పంపించడం, మళ్ళా వీరి ద్వారా మానవ సృష్టి రచన జరగటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మనుసత్తు రూప యొక్క టైము మరలా ప్రారంభమవుతుంది. వారి యొక్క రాజ్యం ప్రారంభమవుతుంది. ఫస్ట్ మన్వంతరం పూర్తయిందిగా, రెండవ మన్వంతరం పూర్తవుతుంది అని అర్థం. అంటే 14 మన్వంతరాలు అయిపోయిన తర్వాత బ్రహ్మకు ఒక రోజు అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు రెండో మనువు యొక్క రాజ్యంలో ఫస్ట్ మన్వంతరం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఆ సమయంలో పైకి వెళ్ళిన ఆత్మలందరూ కూడా మరి మహర్లోకంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. అనగా అవ్యక్త ప్రపంచం లోపల నుండి మళ్ళా మహర్లోకం నుండి నెమ్మదిగా కిందకు వస్తారు. ఇక్కడ ఎవరైతే రక్షించబడి ఉంటారో పంచతత్వాల ప్రపంచం సమాప్తమైన తర్వాత వాళ్ళు అవ్యక్త ప్రపంచంలో అవ్యక్తమైనటువంటి బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్తారు. ఈ ఈ యొక్క వ్యక్తత్వం అంటే పంచతత్వాలు ఎప్పుడైతే ఖతం అయిపోతాయో ఈ బ్రహ్మాండం ఉంటుంది. అది అవ్యక్త బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుంది. ఆత్మలు నెమ్మదిగా స్వర్గలోకానికి వచ్చి అక్కడి నుండి కింద లోకానికి, ఈ విధంగా భూలోకానికి వస్తూ సాకార సృష్టి అనగా మళ్ళా మృతి లోకంలోకి పంచతత్వాల ప్రపంచంలోకి రావటం జరుగుతూ ఉంది. ఇక సత్యయుగం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ భూమి మీద. ఎప్పుడైతే సత్యయుగం నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అవుతుందో ఆత్మలు చాలా తక్కువ మంది రచన జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కొత్త సృష్టి కదా. ఫస్ట్ ఎగ్దమ్ సతో ప్రధాన ఆత్మల ప్రపంచం ఉంటుంది. నెమ్మదిగా పైనుండి కూడా ఆత్మల కిందకు వస్తారు. అంటే మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కూడా కిందకి దిగుతారు. ఇలా పాపులేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, సంకల్పాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. మానవులు పెరిగిన కారణం వల్ల భూమి మీద కూడా ఒక రాజ్యంలాగా ఏర్పడుతుంది. ఒకే రాజ్యము, ఒకే మతము, ఒకే ధర్మము, ఒకే భాష, ఒకే గుణము ఉండేటువంటి యుగము సత్యయుగం తయారవుతుంది. మళ్ళా దాని తర్వాత త్రేతాయుగము, దాని తర్వాత ద్వాపర యుగము, దాని తర్వాత కలియుగము. ఇక త్రేతాయుగం తర్వాత భూమిలో అనేక రకాల విభజన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా పతనము స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ద్వాపర యుగము కలియుగం వచ్చేటప్పటికి యుద్ధాలు, కళాక్లేశాల యుగం అవుతూ ఉంటుంది. మరలా 4 యుగాలు అవుతూ ఉంటాయి. వ్యక్త ప్రపంచం అవుతుంది. మళ్ళా ఇదే అవ్యక్త ప్రపంచం కూడా తయారవుతుంది.
ఇలాగ వ్యక్త ప్రపంచం అవ్యక్త ప్రపంచం గురించి అటువంటి విషయము నేను ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. తర్వాత కల్ప ప్రళయం నుండి మహాకల్ప ప్రళయం గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. కల్ప ప్రళయం నాకు ముందు బ్రహ్మకు ఒక రోజు పూర్తయిపోతుంది, దాన్ని కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. అనేక కల్ప ప్రళయాలు ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే బ్రహ్మ వయసు 100 సంవత్సరాలు. ఆ బ్రహ్మ వయసు 100 సంవత్సరాలు ఎంత ఉంటుందో అంతకాలము ఈ బ్రహ్మాండము ఉంటుంది. మరి బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాల్లో శివుడు దగ్గర ఉన్నటువంటి నిరాకారి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడైన శివుడి దగ్గర పవర్ కూడా 90% ఖతమవుతుంది. ఎప్పుడు బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పుడు ఇక 10% మాత్రమే ఉంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు నిరాకారి శివుడు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి కాలాగ్ని పుట్టిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, శివుడు సూర్యుడిలో ప్రవేశిస్తే కాలాగ్ని అవుతుంది. విష్ణువు సూర్యుడిలో ప్రవేశించినప్పుడు 12 ఆదిత్యుల యొక్క అగ్నితత్వం అవుతుంది. రెండిటికి తేడా ఉంది, ఇక్కడ గమనించండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా కాలాగ్ని పుట్టినప్పుడు పూర్తిగా బ్రహ్మాండాన్ని తమ లోపలికి వాపసు ఇముడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. దీన్నే బ్రహ్మాండం యొక్క విసర్జన అని అంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండము అంటే ఒక సోలార్ సిస్టమ్, గెలాక్సీ అంటే ఆకాశగంగ. ఆకాశగంగలో గెలాక్సీలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. మనం ఉన్నటువంటి ఆకాశగంగ గెలాక్సీ కోట్ల మిలియన్ల సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. కరబోం సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అర్బం సూర్యుళ్ళు ఉన్నారు అని అర్థం. అర్బం బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఒక గెలాక్సీలో ఎన్ని ఉన్నాయి? మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయినప్పుడు ఈ యొక్క గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ కూడా తన రోమంలోకి ముడుచుకుంటూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ కూడా వివరంగా నేను పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాను. మహాకల్ప ప్రళయము మహాకాల ప్రళయము ఎలా అవుతుంది అని. ఇక బేహద్దు మహాకాల ప్రళయం కూడా ఉన్నది, ఇది చెప్తూ ఉంటాను. అన్ని డీటెయిల్గా తెలుసుకోండి. బేహద్దు మహాకాల ప్రళయం అనేటువంటి వీడియోలో కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. దీని గురించి పుస్తకం కూడా ఉంది, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల గురించి. మహాకాల ప్రళయం అనే వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ సమయంలో సోలార్ సిస్టమ్ సమయంలో రిలేషన్ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ అండ్ స్పీడ్ అనేది వివరంగా ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను. ప్రతి సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, ఇమిడిపోతూ ఉంటాయి. వ్యక్త ప్రపంచం అవ్యక్తంగా అవుతూ ఉంటుంది. వ్యక్త బ్రహ్మాండం కూడా అవ్యక్త బ్రహ్మాండంగా అయిపోవటము అంటే మహాశివుడు యొక్క రోమంలోకి వెళ్ళిపోతే అది అవ్యక్త బ్రహ్మాండం అవుతుంది, ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయితే పూర్తిగా భూమి మీద ఇక భూమి ఏంటి, బ్రహ్మాండమే ఖతమైపోతుంది అని అర్థం. ఇక 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే రాత్రి, 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే ఒక పగలు, ఇలాగా మరి బ్రహ్మకు ఒక రోజు 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అవ్యక్త ప్రపంచము అంటే వ్యక్త పంచతత్వాలు సమాప్తం అవ్వటం. అవ్యక్తముగా ఉండటము అంటే ఇమిడిపోవటము. గెలాక్సీలోకి మహాబ్రహ్మాండంలోకి బ్రహ్మాండం మొత్తం ఇమిడిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీని గురించి ఇంకా వివరాలు ఏదైతే మనం బాపూజీ చెప్పినటువంటి ప్లేలిస్టులో కూడా ఉన్నాయి. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క మహాకాల ప్రళయము అని కోర్సులో కూడా చెప్పడం జరిగింది. వీటిని పూర్తిగా తెలుసుకొని మీరు బాపూజీ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఫాలో చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్లు బాపూజీ చెప్పినవన్నీ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి మొబైల్కి. ఇది బేహద్ అనంతమైన జ్ఞానం. ఒక పావు గంటలో అర్థం చేసుకునేది కాదు. రోజు వీడియోలు వినటం ద్వారా కొద్దిగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మీరు చక్కగా అన్ని వివరాలు ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం సృష్టి గురించి తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. పరం మహాశాంతి.